Hey Leute, es geht spannend weiter hier bei Naruto Storm 3. In der letzten Folge haben wir endlich den Kyuubi besiegt, mit Hilfe unserer Mutter, sprich mit Narutos Mutter Kushina. Und jetzt interessieren uns natürlich alle, wie geht's hier weiter. Aber erstmal noch alles hier absahen, Rang 10 erhalten. Gut, ich war ein bisschen langsam, ich gebe es mal gerne zu. Haben mir vielleicht nicht so gut angestellt, das gebe ich auch gerne zu, aber es war ja auch umso epischer dafür. Und war auch ein bisschen gefangen von der Situation. So, Legende noch ein bisschen was. Ja, yeah. Die maximale Anzahl auch hier erhöht. Puh, Legende, das war schon hart. Alter, was wir alles bekommen, ey. Was ist eine Teamanzeige? Ja, jetzt kommt der mittlerweile damit, was eine Teamanzeige ist. Eine Teamanzeige ist die Unterstützung schlechthin bei solchen Kämpfen.やったわね、ナルト。母ちゃんは今これで湊のところへやっと行ける。でも行く前にあなたに言っておかなきゃならないことがあるの。ナルト、あなたが生まれた16年前の事件、その真相を言っておくわ。16年前の真相？私はあなたの前任の人中力。まずはそこからね。キュービの人中力だった。母ちゃんが？そう。私はキュービの器となるため、今は亡き渦潮の里から木の葉に連れてこられたの。キュービはちょっと待ってくれ。渦潮の里から連れてこられた。それに器ってどういうことだよ。渦潮隠れは封印術を得意とする一族でね、木の葉とは特別に深い関係にあったの。そしてその一族の中でも私は特にキュービを抑え込める強いチャクラを持っていた。だから母ちゃんがキュービの器に決まったってのか。そうよ。だよそれ。なんだよそれは。それじゃまるで物扱いじゃねえか。連れてこられた時に事実を知らされてなかったし、それを聞いた時は私もショックだった。人中力のプレッシャー、孤独感、いろんな意志が降りかかって潰されそうになった。でもね、そんな時に私の前任の人中力だった渦巻水戸様が教えてくれたの。私たちはキュービの器としてここへ来た。でもまず先にその器に愛を見つけて入れなさいって。そうすればたとえキュービの人中力として生きていくことになっても幸せでいられるって。なら母ちゃんは人中力だったけど幸せだった。もうナルト、あなたが泣くことないじゃない。あれ？何？16年前に木の葉を襲ったキュービの事件、あれは暁の命をしている男の仕業だって父ちゃんが言ってた。それなのになんで母ちゃんがキュービを持ってたんだ？父さんから詳しくは聞かされてないよね。そっか。
湊は時間が足りなかったのね。確かにそう。16年前に里を襲ったキュービはその面の男が操ったのは事実。でもその寸前までは私がキュービを封印して持っていた。じゃあなんで？その面の男、そいつはなぜだかはわからないけど知ってたの。何を？人中力の美獣の封印が弱まる唯一の機会を知っていた。そこを狙われてキュービを奪われた。封印が弱まる唯一の機会？なんだってばよそれ。出産よ。人中力の女性が妊娠をし出産を迎えるまでの約10ヶ月の間、封印に使っているエネルギーがお腹の子供へと移行していくために、美獣の封印がそれに比例して弱まっていく傾向にあるの。16年前の10月10日、私は三代目様の命のもと里から離れた結界の中で出産をすることになった。これは出産の際にもし封印が解けてキュービが出てきてしまった場合のことを考えての処置。湊も出産には立ち会ってくれることになって準備は着々と進んでいったわ。出産に関しては極秘事項だったけどね。なら俺は先に行くけど問題ないよね。もし陣痛が来たらすぐに周りの人を頼るんだよ。俺も。もう分かってるって。それと木の葉の門に迎えの忍びがいるからちゃんと連れてきてもらうようにね。あとは湊、私のこと子供扱いしてる？いやそんなことはないよ。ないけど。ほんといつまでたってもその性格は治らないわね。心配無用、私は大丈夫。クシナ、いい？私たちはこれから親になるんだから、オタオタしてたらナルトに笑われるわよ。そうだね。ナルトに情けない姿は見せられないな。でしょ。分かったよ。それじゃあ先に行ってるから後で結界の中で会おう。まったく。ま、慌てる気持ちはなんとなくわかるけど、でももう少しで会えるね。Sehe ich das gerade richtig und wir spielen eine schwangere Frau? Der Traum eines jeden Mannes, eine schwangere Frau zu spielen, darf ja wohl, sie gebt's auf. Na klar, springen geht nicht. Ja gut, ist ja klar, aber trotzdem. Ach ja, das ist auf jeden Fall ein Tag, den ich nie vergessen werde. Ja, glaube ich allerdings auch, ey. In der Haut einer schwangeren Frau. Nee, das kann sogar einem Mann erzählen. Hey, das gibt's ja wohl nicht. Also nichts gegen Schwangere, überhaupt nicht, aber es ist einfach sehr, sehr ungewohnt für uns Männer. Ich meine, so mit dem dicken Babybauch und so. Bierbauch, okay, das kennen wir, aber Babybauch eher weniger. Wer ist mit dem Füttern? Dann gib ihm die Brustweib. So was kann eine Verdichtung, Kleines. Fräulein Kushina. Naja, wir sind weit weg von Konur. Oh, ach du Scheiße. Was? Ich will hier aber nicht weg. Wir haben uns doch endlich angefreundet. Ich will hier nicht wieder weg. No. Ich will auch nicht, dass du gehst. Aber hör mal, du kannst doch niemals von deiner Mama und von deinem Papa weggehen, oder? Nö. Siehst du, und die beiden können dich niemals hier zurücklassen. Sie wollen auch nicht von dir getrennt sein. Aber keine Sorge, wir sehen uns wieder. Das ist ja kein Abschied für immer. Und Fräulein Kushina, du könntest mich vergessen. Ach, Quatsch doch, sowas kann nie passieren. Schwörst du das? Na klar doch, so. Kushina schenkt dem Mädchen ihren Lieblingskamm. Okay, der Lieblingskamm. Ja klar, kein Problem. Okay, danke. Danke, Fräulein Kushina, ich werde dich besuchen. Das verspreche ich ganz, ganz fest. Wunderbar, und bis es soweit ist, pass gut auf dich auf.
Jetzt überraschend. Ja, frage ich mich da bloß, wer wird das Mädchen in der Zukunft sein? Kennen wir die vielleicht sogar schon? So, wer ist das jetzt? クシナさん、迎えの方ですか？はい。Ja, was soll er sonst groß machen? はい、大丈夫です。わかりました。いよいよね。緊張してきた。Ja, das würde ich auch. Wenn da etwas in der Größe des Fußballs aus mir gepresst werden würde, holy shit, sage ich dazu nur. そうして私は結界に向かった。結界の中では湊や医療忍者の方が揃っててね。あと正直初めてのことだったから不安はあった。封印の心配もあったし、でも湊がずっとそばにいてくれて、父ちゃんがそれからはちょっと大変だったわね。男のあなたにはわからないと思うけど。Ja, ich will's auch hoffen, hey, Alter, so ein schmerzverzerrtes Gesicht, ey. 母ちゃんでも大変だってことあったんだな。そりゃそうよ。なんてったって人一人を産むんだからね。とても痛いし、なかなか生まれないし、キュービも暴れ出すし。でも少しずつ自分に子供ができるって元気な産声と一緒にあなたが生まれた。俺も今日から父親だ。ナルト、やっと会えた。よし、出産したばかりで大変だけどキュービを完全に抑え込むよ。4代目火影湊、陣中力から離れろ。でなければこの子の寿命は1分で終わる。お前はクシラ、まだキュービの封印が。さっさと陣中力から離れろ。ガキがどうなってもいいのか？待て、落ち着くんだ。それはお前だ。俺は最高に冷静だ。さすがだ。だが起爆だ。湊、ナルト！よかった。ナルトに怪我はない。無理やり飛来神の術を使わされた。狙いはクシナ。引き離されたか。急がないと。何のつもりなの？お前からキュービを引き出しこの葉を潰す。なんだと。出産でキュービの封印は弱まり、そして最も厄介な湊を今は遠ざけた。お前を救う者は誰もいない。このわずかな隙をどれほど待ったことか。お前はさあ出てこい、キュービ。次は木の葉だ。待って。ほう、すごいな。渦巻き一族とは美獣を抜かれてもすぐには死なないか。キュービの陣中力だったお前だ。こいつで始末してやる。
先行なだけはある。だが遅かったな。湊ナルトは無事なの？ああ、無事だよ。今は安全なところにいるよ。よかった湊。あの男とキュービを今すぐ止めてこの葉へ向かう気よ。また飛んだか。まあいい。どうして？いいからナルトのそばに。ナルト。湊、ありがとう。いってらっしゃい。すぐに戻ってくるよ。俺に気づいたか。大丈夫。お父さんはすぐ悪い人を退治してくれるから。ナルト。湊、あなたはもう親バカ決定よね。いや、ナルトが喜ぶと思ってさ。生まれてもないのにそんなもの買ってきて、ほんと気が早すぎだってばね。ナルト、母さんはああ言ってるけど絶対喜ぶよな。今動いた。ほら、やっぱり喜んでるんだよ。偶然じゃない？偶然でもいいよ。ナルトが喜んでくれてるなら。湊、言ってることがめちゃくちゃ。生まれてきたらいっぱい遊ぼうな、ナルト。そうね。生まれてきたらずっと一緒に。ナルト。確かあの棚に。
港どこにおる？来るぞ！ほら、お父さんがあなたのために買ったのよ。大丈夫、大丈夫だから。もうすぐ俺が父親か。ねえ、どっちに似てると思う？どっちでもいいよ。俺たちの子供なんだから。ナルト、お前に会える時が待ち遠しいよ。早く会いたい、ナルト。うん、いい子。ミナト、ありがとう。ナルト、私の子供、私たちの息子。やっと会えたのに。